Assalamu alaikum. How are you, dear students? Hope that you are staying home and keeping yourselves safe. Dear students, here I have written three sentences. First one is the man helped the poor, and second one is he saw a boy who was crying, and third one is he made a house but it was not modern. I have written here three sentences, but three sentences are different from each other. Can you find any differences? Okay. First sentence, this is one subject and one predicate. And second sentence, two clauses. One is principal clause and another is subordinate clause. And third one is two principal clause, that means dependent clause contained by a coordinate conjunction. Okay, I hope you have guessed what I am going to teach you. Today I am going to conduct a class with you about structural sentence. Okay, today's our lesson is structural sentence. Structural sentence, it is kinds of three. One is simple sentence, another is complex sentence, and last one is compound sentence. Okay, simple sentence. A simple sentence is one that contains a subject and a finite verb. Okay, a simple sentence is one that contains a subject and a finite verb. He made a house. This is simple sentence. Subject, a finite verb, object or subject, and predicate. Okay, and complex sentence. A complex sentence is one that contains a principal clause and one or more subordinate clause. He made a house which was modern. This is complex sentence. Here he made a house, this is principal clause, and which was modern, it is subordinate clause. Complex sentence is one that contains a principal clause and one or more subordinate clause. Okay, and third one is, this is compound sentence. He was poor but he was honest. Here he was poor, it is a principal clause, and he was honest, and it is a principal clause. Two principal clauses formed by a coordinating conjunction. So this is compound sentence. A compound sentence is one that contains two or more principal clauses with coordinating conjunction. Okay, dear students, in class 9 and 10, in your exam you have to change from simple to complex, or complex to simple, or compound to simple, simple to compound, etc., vice versa. Okay, today I am going to discuss with you how to change from complex to simple. Our topic is how to from complex to simple. Okay, today I am going to conduct with you how to change from complex to simple.
complex sentence to simple. Before discussing how to change from complex to simple, I would like to discuss with you how you will understand which is complex sentence and which is simple sentence and which is compound sentence. There are some conjunctions which contains in compound sentence, and there are some conjunctions which contains in complex sentence. Dear students, now and simple sentence is one. It contains only one subject and one predicate. There is no conjunction in the simple sentence, and it is only one clause. Okay. So look at the whiteboard. Look at the screen. You will see which conjunction will contain in complex sentence. Okay. Okay, look at the screen again. So, today I shall discuss with you if the complex sentence is contained with though, although. How to change from কমপ্লেক্স টু সিম্পল। দো অলদো যুক্ত সেন্টেন্সটিকে কিভাবে আমরা কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল সেন্টেন্সে পরিণত করব, আমি এখন সেটা নিয়ে আলোচনা করব। আমি প্রথমে উদাহরণ দিয়ে নিই। ইউ লুক এট দ্য হোয়াইট বোর্ড। দো হি ওয়াজ রিচ, হি ওয়াজ miser. Here, this complex sentence is contained by though. এখানে though conjunction যোগে দুইটি ক্লজ যুক্ত হয়েছে, সুতরাং এটাকে আমরা বলি কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটি though although দ্বারা যুক্ত থাকে, তাইলে আমরা সিম্পল করার সময় though although এর পরিবর্তে in spite of বসাবো অথবা despite বসাবো। তাহলে according to rule, at first I shall use in spite of, then subject will be into possessive form। তার মানে এখানে সাবজেক্টটা কি হবে, possessive form হবে। here possessive হচ্ছে কি his। if the verb is to be verb, that means am, is or was, were, we will use being in lieu of to be verb। তো to be verb করতে আমরা কি বসাবো, বিং বসিয়ে দিব। তাহলে ওয়াজ এর পরিবর্তে এখানে বলবে কি বিং। তারপরে হচ্ছে কি রিড যা আছে তাই কমা, তারপরে আমরা সেকেন্ড ক্লজটাকে আমরা বসাই দেব। ওকে, এইটাকে আমরা অন্যভাবে করতে পারি। মনে করে এখানে আমি দোল দোর পরিবর্তে কি বসাইলাম ইন স্পাইট অফ। এখন আমি এই সাবজেক্টটাকে অর্থাৎ এই প্রনাউনটাকে আমরা পসেসিভ ফর্মে পরিণত করব। হিয়ার পসেসিভ হচ্ছে কি হিজ। আমি এখানে এমিজার ওয়াজের পরিবর্তে কি কিছুই বসাবো না, এটা ওইটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিব। আর এখানে যে অ্যাডজেক্টিভটা আছে উই শ্যাল ফর্ম দ্য অ্যাডজেক্টিভ ইনটু নাউন, আমরা এটাকে নাউনে পরিণত করে নিব। তাহলে রিচ এর নাউন হচ্ছে কি রিচ নেচ। তাহলে আমরা এখানে লিখলাম কি রিচ নেস কমা, তারপর বাকিটা যা আছে তাই বসাই দিলাম। ওকে, তবে এখানে আমি একটু বলে রাখি, যদি এখানে নাউন থাকতো আর এখানে প্রনাউন থাকতো, মনে করে এখানে থাকলো মিস্টার আহমেদ আর এখানে হি থাকতো, তাইলে আমি এখানে হি না বসিয়ে আমি এখানে লিখতাম কি মিস্টার আহমেদ, অনলি ইট উইল বি চেঞ্জ। ওকে, এরপরে দো অলদো যুক্ত সেন্টেন্সটি আরেকটি আমি উদাহরণ দিই, আরো ক্লিয়ার হবে। এক্সাম্পল 2, although he had a lot of money, he
could not buy a car. আচ্ছা এখানে আমি হি না লিখে আমি লিখি দো আলম লিখে দিই আলম had a lot of money he could not buy a car. According to rule, at first we shall use in spite of or despite. In spite of আমি দো ওলদর পরে তিন স্পাইট অফ বসাইলাম কেমন এখানে কি আছে আলম তো এখানে আলম কিন্তু হি এই নাউন এখানে ফার্স্ট ক্লোজে এখানে আলম বসছে নাউন আর সেকেন্ড ক্লোজে আলমের কি হচ্ছে এখানে প্রনাউন তো আমি এখানে আলম এর পসেসিভ ফর্ম বসাবো হিজ যদি একইভাবে এখানে আবার ফেমিনিন জেন্ডার থাকতো তাহলে আমরা কি বসাইতাম এখানে আমরা বসাইতাম হার ওকে have has had in lieu of have has had will be used having তার মানে যদি to have verb থাকে তাইলে to have verb এর পরিবর্তে আমরা বসিয়ে দিব কি having ওকে having a lot of money here he means Mr. Alam we shall use here Mr. Alam in lieu of he এখানে আমরা বসাবো কি আলম তারপর হচ্ছে could not যা আছে তাই বসিয়ে দিলাম ওকে এখন আমি দোল দোর যুক্ত আরেকটি আমি সেন্টেন্স লিখবো যেই সেন্টেন্সটির মাধ্যমে টু বি ভার্ব থাকবে না এবং হেভিং ভার্ব এখানে থাকবে না if the first clause is contained with principal verb how to change from complex to simple now look at here they played well they could not win the match এখানে একটু পার্থক্য হচ্ছে কি আমি আগে যে দুইটি সেন্টেন্স লিখেছিলাম বা দুইটি एग्जांपल দিয়েছিলাম ওইখানে দো অলযুক্ত সেন্টেন্সের সাবজেক্টের পরে একটার মধ্যে ছিল টু বি ভার্ব এন্ড সেকেন্ড সেন্টেন্স देयर वाज have to have verb but in this sentence containing conjunction though although after subject there is principal verb so how to change simple sentence like the previous way at first we will in spite of instead of though and although then if you use possessive form of the subject it is okay and if you don't use possessive form of the subject there is no problem এখানে their পরিবর্তে যদি possessive form তুমি their বসাও তাইলে সেন্টেন্সটা হবে আবার যদি their পরিবর্তে possessive formটা এখানে না বসাও তাইলে হবে আমি আর বসাইলাম না ডাইরেক্ট যদি প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকে we shall use ing after principal verb তাইলে আমি প্লে এর সাথে বসাই দিলাম এখানে কি হ্যাঁ প্লে বসাই দিলাম তারপরে আছে ওয়েল কমা এরপরে দে বাকি যা আছে তাই লিখে দিলাম ওকে দো অলদো যদি এই দুইটি ক্লোজের শুরুতে না থেকে দুইটি ক্লোজের মাঝখানে থাকে তাইলে আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব আমরা একইভাবে চেঞ্জ করব এখানে শুধুমাত্র দো অলদো যেখানে থাকে নিষ্পাইটকটা আমি সেখানেই বসিয়ে দিব ওকে Okay, dear students, I think you have understood well how to change from complex to simple if the two clauses are contained with though and although. Now, I am going to discuss with you about second rule. Complex sentence is formed with if. যদি if দ্বারা এই complex sentence-টি গঠিত হয় মানে complex sentence-এর মধ্যে যদি if যুক্ত থাকে এখানে দুইটা রুল যদি if দ্বারা সেন্টেন্সটি অ্যাফার্মেটিভ হয় অর্থাৎ if ক্লজটি যদি অ্যাফার্মেটিভ হয় একটি আর একটা হচ্ছে if ক্লজটি যদি নেগেটিভ হয় আর একটা হচ্ছে যদি আনলেস ক্লজ হয় অর্থাৎ নেগেটিভ হইতে পারে অথবা আরেকটা হইতে পারে কি আনলেস ক্লজও হইতে পারে ওকে তো এখন আমি প্রথমে আলোচনা করে নিচ্ছি if ক্লজটি যদি অ্যাফার্মেটিভ হয় হাউ টু চেঞ্জ ফ্রম কমপ্লেক্স টু সিম্পল আমি উদাহরণের মাধ্যমে দেখাচ্ছি
আরো সহজ হয়। Now I am writing a sentence which is formed of if. Okay, if the boy read more, he would learn more. Okay, if ক্লজটা এখানে কি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। if ক্লজটা যদি অ্যাফার্মেটিভ হয় তাইলে আমরা কমপ্লেক্স থেকে যখন সিম্পল করব তখন আমরা সেন্টেন্সটাকে কি নিয়ে লিখবো, তাই তো? আমরা ইফ থেকে তুলে দিব, এর পরিবর্তে আমরা বসাই দিব কি বাই। এরপরে এই সাবজেক্টটা আমি এখানে তুলে দিব। এই সাবজেক্টটা আমি এখানে যেহেতু হিয়ার দি সাবজেক্ট ইজ নাউন এন্ড দ্য সেন্ট ক্লোজ হিয়ার দিস ইজ প্রোনাউন, সো উই শ্যাল ইউজ হিয়ার দিস নাউন ইনস্টেড অফ দিস প্রোনাউন। ওকে, আমি এই নাউনটাকে আমি তখন ওইখানে বসাই দেব হিয়ার পরিবর্তে। তাহলে বাই এর পরে যে প্রিন্সিপাল ভার্ব আছে এই প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে বলবে কি আইএনজি, তারপরে হচ্ছে রিডিং মোর কমা, আর এখানে দি বয়টা মানে কি হি না, তাইলে আমি এখানে বসে দিলাম কি দি বয়, বাকি যা আছে তাই। ওকে, এখন আমি আলোচনা করব ইফ ক্লজটি যদি নেগেটিভ হয়। ওকে, এখানে ছিল ইফ ক্লজটি অ্যাফার্মেটিভ, এখন আমি করব যদি ইফ ক্লজটি নেগেটিভ হয় হাউ টু চেঞ্জ ফ্রম কমপ্লেক্স টু সিম্পল। নেগেটিভ হলে if the girl didn't attend the function, she did not, did not বসাইতে আমরা would not বসাইতে would not বসাই, she would not get the prize. Here if clause is negative, যদি if clause টি নেগেটিভ হয় তাইলে আমরা সিম্পল করার সময় কি করব, এখানে if clause টা নেগেটিভ এভাবে থাকতে পারে, আবার এখানে যদি আমি আনলেস বসাইতাম, অর্থাৎ যদি এটা আনলেস থাকতো, আনলেসও থাকতে পারে, তাইলে সেন্টেন্সটা এইভাবে হইতো আনলেস দ্য গার্ল অ্যাটেন্ডেড দ্য ফাংশন, বাকিরা যা আছে তাই এইভাবে হইতো। দুই রকম হইতে পারে, তার মানে যদি ইফ ক্লজটা নেগেটিভ হয় অথবা যদি আনলেস ক্লজ হয় তাইলে কিভাবে এখানে আমরা পরিবর্তন করব। ওকে, আমরা প্রথমে কি লিখে নিব, এখানে ইফ হোক অথবা আনলেস হোক এই দুইটার পরিবর্তে আমরা বসাবো উইদাউট, সাবজেক্ট আমি তুলে দিব, পূর্বের নয় এই সাবজেক্ট আমি এখানে নিয়ে নিব, কারণ এখানে সি মানে কি ওই গার্লটা, তাহলে আমি ওইখানে এই গার্লের পরিবর্তে এই সি এর জায়গায় আমি এখানে দি গার্ল বসাই দিব। আমি যেহেতু এখানে উইদাউট বসাইছি তাইলে এখানে আর অক্সিলিয়ারি ভার্ব প্লাস নট দুইটাই আর থাকবে না, আমি সোজা এই প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে আইএনজি বসাই দিব। তার মানে আমার রুলটা হচ্ছে কি, যদি ক্লজটি নেগেটিভ হয় অথবা আনলেস ক্লজ হয় তাইলে প্রথমে বসাবো উইদাউট প্লাস আইএনজি ফর্ম উইথ প্রিন্সিপাল ভার্ব, দেন বাকি অংশ ফাংশন কমা, এখানে সি এর জায়গায় আমরা কি লিখে দিব দি গার্ল, তারপরে would not get the prize, যা আছে তাই। ওকে, তাইলে আমি কি জানলাম, যদি ইফ ক্লজটি অ্যাফার্মেটিভ হয় তাইলে ইফ প্লাস সাবজেক্ট দুইটি উঠে যাবে, তাইলে এখানে বলবে কি বাই, তারপরে প্রিন্সিপাল ভার্বের আইএনজি, প্রথম ক্লোজের বাকি অংশ আমরা এই সেকেন্ড ক্লোজে বসাই দেব। আবার যদি ইফ ক্লজটি নেগেটিভ হয় অথবা আনলেস ক্লোজ হয় তাইলে at first we shall use without instead of if and unless, then ing with principal verb, then the rest of the parts of the first clause, and then the second clause will be used. Okay, এখন শুধু নিয়ম দ্বারা কিন্তু সব কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে সিম্পল করা যাবে না, এরকমই আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ওইগুলার কিন্তু অর্থ মিলবে না। আমি এখানে বলাই রাখা উচিত যে
কমপ্লেক্স টু সিম্পল করার সময় আমি নিয়মগুলো শুধুমাত্র যে দিচ্ছি এখানে সেগুলো কিন্তু প্রাথমিকভাবে যারা শিখে তাদের জন্য। যদি ভালোভাবে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করতে হয় তাহলে অর্থের উপরে প্রাধান্য দিয়ে, ক্লজের উপরে প্রাধান্য দিয়ে তারপরে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে সিম্পলে পরিণত করতে হবে। এইরকমই একটা সেন্টেন্স আমি এখন লিখছি। সি, if your companions don't love you, it's your own fault. Dear students, if you change the sentence into simple according to rule, যদি আমি নিয়ম অনুযায়ী সেন্টেন্স পরিবর্তন করতে চাই তাহলে আমি ইফের পরিবর্তে কি বসাবো? বাই। অর্থাৎ সেন্টেন্সটি যেহেতু নেগেটিভ আমি বসাবো কি? উইদাউট। তারপরে লাভের সাথে আইএনজি হবে ইউ, কিন্তু অর্থটা মিলে না। তোমরা দেখো, যদি আমি লিখি উইদাউট লাভিং ইউ ইটস ওন ওন ফল্ট, দিস সেন্টেন্স ইজ নট কারেক্ট অ্যাকর্ডিং টু মিনিং। আমার ট্রান্সফারের সাথে কিন্তু অর্থের মিল থাকতে হবে। এখন আমি সেন্টেন্সটাকে হাউ টু চেঞ্জ ফ্রম কমপ্লেক্স টু সিম্পল অফ দিস সেন্টেন্স। এখন অর্থটা দেখো, ইফ ইউর কম্পানিয়ন ডোন্ট লাভ ইউ, কম্পানিয়ন্স ডোন্ট লাভ ইউ ইটস ওন ওন ফল্ট। যদি তোমার সঙ্গীরা তোমাকে ভালো না বাসে তাইলে এটা তোমার নিজেরই ভুল। আমি যদি এই সেন্টেন্সটাকে চেঞ্জ করি অর্থের দিকে প্রাধান্য দিতে কি হয় দেখো তো, আমি বাংলা মিনিংটাকে ধরি যে আমার সঙ্গীরা আমার ভুলের কারণে আমাকে ভালো না অবস্থে পারে, এরকম হয় না? তো এরকম যদি হয় তাইলে আমি সেন্টেন্সটাকে কিভাবে, হাউ টু চেঞ্জ ইট, কিভাবে করবো? তো আমার সঙ্গীরা এখানে আছে কি ইফ ইউর কম্পানিয়ন, তাইলে আচ্ছা আমার বাদ দিয়ে আমি তোমারই রেখি, এখানে আমার দরকার নেই বলার। আমি এই সিম্পল করার জন্য আমি এখানে তোমারই লেখা ইউর কম্পানিয়ন্স, ইউর কম্পেনিয়ন্স। ইফ দিস সেন্টেন্স ইজ নেগেটিভ তাইলে আমরা লিখি কিনা বলছিলাম যে নাও ভালোবাসতে পারে, তাহলে মে নট লিখে দিই, মে নট লাভ ইউ ইটস ইউর ওন ফল্ট, তাই তো? তো ফর ইউর ওন ফল্ট লিখে দিই, ফর ইউর ওন ফল্ট। তাহলে তোমার নিজের ভুলের কারণে তোমার সঙ্গীরা তোমাকে ভালো না অবস্থে পারে। ওকে, তো এরকম অনেক সেন্টেন্স আছে যেগুলা ইউ উইল ফেস দ্য টাইপস অফ সেন্টেন্স ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ অ্যাকর্ডিং টু মিনিং। ওকে, এখন আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি এই সেন্টেন্সটি যদি সো দ্যাট যুক্ত থাকে, মানে সো প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস দ্যাট, যদি এই যুক্ত যদি সেন্টেন্সটি থাকে তো সো এর আগে অবশ্যই তোমরা জানো যে এখানে একটা সাবজেক্ট থাকবে, একটা ভার্ব থাকবে। তার মানে আমি এখানে বুঝাতে চাচ্ছি যে সো অ্যাডজেক্টিভ দ্যাট এইগুলো যদি থাকে তাইলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটাকে আমরা কিভাবে সিম্পল সেন্টেন্সে পরিণত করব। ওকে, এখন আমি একটা উদাহরণ লিখে দিই আগে। she was so fat that she couldn't move. একটা সেন্টেন্স লিখলাম। আমি আগে এটা রুল অনুযায়ী আগে আমি চেঞ্জ করে নিই, পরবর্তীতে আবার এই রুল ছাড়াও কিছু চেঞ্জ করব। ওকে, সিম্পল। যদি সো অ্যাডজেক্টিভ দেয়ার থাকে, তবে এখানে একটা কথা বলে রাখি যে look at here, the subject of the first clause is she and the subject of the second clause is also she. There may have Mrs. Rina, but here she. এখানেও তো একটা মহিলা নাম থাকতে পারে, এখানে she থাকতে পারে, but both the subjects are same. একই ব্যক্তি যদি বোঝায় তাইলে আমরা একটা নিয়মে পরিবর্তন করতে হবে। if the two subjects are different we have to change this with another rules. Okay, যদি এরকম হয় তাইলে আমি প্রথমে সেন্টেন্সের প্রথম ক্লোজের সাবজেক্ট বসাবো,
তারপরে আমরা এখানে বসাবো ভার্ব বসাই নিব সু এর পরিবর্তে আমরা এখানে বসাই দিব টু তাইলে আমার নিয়মটা কি দাঁড়াচ্ছে দেখো সু এর পরিবর্তে বসছে এখানে কি টু বসলো ওকে এরপরে আমি অ্যাডজেক্টিভটা যা আছে তাই বসাই দিলাম তাহলে ফ্যাট এরপরে দ্যাট থেকে আরম্ভ করে এখানে যে দ্যাট থেকে আরম্ভ করে ক্যান নট কুড নট মে নট মাইট নট অর্থাৎ দ্যাট থেকে আরম্ভ করে এখানে নট পর্যন্ত যা আছে এই সবগুলো কি করতে হবে উই হ্যাভ টু এখানে এই সু প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস দ্যাট যুক্ত সেন্টেন্সটি তাহলে কিভাবে আমি পরিবর্তন করবো তাই তো দেখা যাচ্ছে যে she was so fat that she could not move তোমরা একটু লক্ষ্য করো the subject of the first clause is she and the subject of the second clause also she both of the subjects are same there may be Mrs. Rina but Mrs. Rina and she same kind of person or subject তাইলে আমরা এইভাবে যদি হয় তাইলে আমি কিভাবে পরিবর্তন করব very easy if you want to change this sentence into simple one at first we shall use she or so we shall write she then verb instead of so we shall use to okay তাহলে এখানে কি দাঁড়ালো রুলটা যে সু এর জায়গায় বসলো কি টু বসলো এরপরে অ্যাডজেক্টিভ আমি যা আছে তাই লিখে দিব ফ্যাট যা আছে তাই লিখলাম এরপরে এই দ্যাট থেকে আরম্ভ করে এখানে ক্যান নট কুড নট পর্যন্ত যা থাকবে এখানে মে নট মাইট নট ক্যান নট কুড নট এগুলো থাকতে পারে তাদের পরিবর্তে আমি বসাই দিব টু এরপরে যা আছে তাই বসাই দিব ওকে এখন আমি একটা সেন্টেন্স লিখছি ইউ উইল ট্রাই টু চেঞ্জ ইট আমি আরেকটা সেন্টেন্স লিখছি তোমরা এটা পরিবর্তন করতে চেষ্টা করো যেমন Mr. Ahmad was so poor that he could not buy a new shirt on it তোমাদের মনে হইতে পারে যে মিস্টার আহমদ আমার এত পর হয় কিভাবে এখানে মিস্টার আহমদ দ্যাট মিন্স মিস্টার আহমদ ইজ এ টিচার অফ নন গভর্নমেন্ট হাই স্কুল ওকে এখন তোমরা এটাকে পরিবর্তন করে নাও এখন আমি আরেকটি সেন্টেন্স লিখবো বাট দিস সেন্টেন্স ইজ ডিফারেন্স ফ্রম দ্যাট সেন্টেন্স আশা করি তোমরা তুলে ফেলছো সবটি আমি মুছে ফেলি look at the word এখানে খবর আমি কি সেন্টেন্স লিখেছি যে ওয়াটার is so cold that we can't touch it what the differences এখন পার্থক্যটা কি পার্থক্যটা হচ্ছে the subject of the sentence and subject of the next sentence are difference প্রথম ক্লোজের সাবজেক্টটি এবং সেকেন্ড ক্লোজের সাবজেক্টটি সম্পূর্ণ এখানে কি ভিন্ন প্রথম ক্লোজের সাবজেক্ট হচ্ছে ওয়াটার এবং দ্বিতীয় ক্লোজের সাবজেক্ট হচ্ছে এখানে কি we how to change it from complex to simple okay now look at the word very easy simple at first we shall use or we shall write down water is instead of so we shall write down to that adjective খেয়াল করো আমি আগের নিয়মে ওয়াটার সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব লিখলাম আমি এখানে সু এর পরিবর্তে বসাইলাম কি টু তারপরে অ্যাডজেক্টিভটাও লিখলাম এখানে যেহেতু দুইটা সাবজেক্ট দুই রকম এইজন্য দ্যাট এর পরিবর্তে আমরা লিখে দেব কি ফর লিখব কেমন দ্যাট এর পরিবর্তে লিখব আমরা ফর তারপরে এখানে যে সাবজেক্টটা থাকবে উই শ্যাল ইউজ দা অবজেক্টিভ ফর্ম অফ দি সাবজেক্ট এখানে যে সাবজেক্টটা আছে এই সাবজেক্টের আমরা এখানে অবজেক্টিভ ফর্মটা বসাই নিব ফর্ম বসাবো
তো এখানে উই এর অবজেক্ট হচ্ছে কি আজ, এরপরে ক্যান নটের পরিবর্তে কুড নট ক্যান নট যা আছে এর পরিবর্তে আমরা টু বসাবো, তারপরে হচ্ছে টাচ ইট যা আছে তাই। ক্লিয়ার? তাহলে আমি কি এখানে কি জানলাম যে দুইটি সাবজেক্টের দুইটি ক্লজের সাবজেক্ট যদি দুই রকমের হয় তাইলে এখানে এজ ইউজুয়াল আগের মতোই শুধু আমি দ্যাটের জায়গায় ফর বসাই দিব, তারপরে এখানে সাবজেক্ট যেটাই থাকে সেটার অবজেক্ট বসাই দিব, তারপরে নেগেটিভ ফর্ম ক্যান নট কুড নট যা আছে তার পরিবর্তে আমি কি বসাই দিব টু বসাই দিব, বাকি যা আছে তাই হবে। আমি একই এই নিয়মের আমি আরেকটা সেন্টেন্স দিচ্ছি, তোমরা সেটাকে পরিবর্তন করবে, শুধু একটু চেঞ্জ করে দিই যে দি ডে ইজ সো হট দ্যাট উই কান্ট গো আউট। এই সেন্টেন্সটাকে তোমরা পরিবর্তন করো। ওকে, লিখে নাও। ওকে, আশা করি তোমরা লিখেছ। এখন আমি আরেকটি সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব, মানে আর অন্য কনজাংশন যদি দিয়ে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটি থাকে তাইলে সেইগুলোকে কিভাবে আমরা পরিবর্তন করতে হয়। যদি সো দ্যাট একসাথে থাকে অথবা আরেকটা থাকতে পারে এখানে ইন অর্ডার দ্যাট, যদি এগুলো থাকে তাইলে আমি কিভাবে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করব। এটা খুব একটা ইজি একটা রুল। আমি একটা সেন্টেন্স লিখি, যেমন she is she takes exercise so that she can be healthy। এই যে সো দ্যাট যুক্ত, এখানে সো দ্যাটও থাকতে পারে আবার ইন অর্ডার দ্যাটও থাকতে পারে। এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা পরিবর্তন করি তাইলে at first we shall write down the first clause without any changing. She takes exercise, instead of so that we shall write down only two. আমরা টু লিখবো সো দ্যাটের পরিবর্তে, তারপর এখানে সাবজেক্ট আবার যে এই অক্সিলারি ভার্ব, দ্যাট মিন্স মডেল ভার্ব থাকে, এই মে মাইট ক্যান থাকতে পারে, সেই পর্যন্ত আমরা তুলে দিব, বাকি অংশ আমরা যা আছে তা বসিয়ে দিব। কি হলো তাইলে? she takes exercise to be healthy। ওকে, আবার এখানে আমি শুধু টু বসাই যাবো তা না, ইন অর্ডার টু হইতে পারে, ইন অর্ডার টু এইটা হইতে পারে, ইন অর্ডার টু বি হেলদি। বুঝতে পারছো? এটা খুব ইজি, এই জন্য এটা নিয়ে আমি আর আলোচনা করতেছি না। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকে আমি মোটামুটি কয়েকটা রুল আলোচনা করছি। আসলে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল সেন্টেন্স একটা ক্লাসে যথেষ্ট নয়, এই জন্য আমার আরেকটা ক্লাস করতে হবে। এই জন্য আমি পরবর্তী ক্লাসে আমি বাকি রুলগুলো নিয়ে আলোচনা করব। আজকে অনেক হয়ে যাবে, কিন্তু তার পূর্বে আমি আজকে যেই রুলগুলো নিয়ে আলোচনা করছি এগুলা থেকে আমি কিছু সেন্টেন্স লিখি, যেই সেন্টেন্স গুলাকে চেঞ্জ করতে হলে আসলে একটু নিয়মেও করতে হয়, নিয়ম ছাড়াও কিছু করতে হয়। এরকম একটা সেন্টেন্স লিখি, যেমন একটু আগে আমি লিখছিলাম যে সো দ্যাট, ওই রকম একটা সেন্টেন্স এখানে লিখি, যেমন he was so clever that he on the mind of his master। এখানে এটা কিভাবে আমি চেঞ্জ করবো, তাই তো? দেখো, হি ওয়াজ সো ক্লেভার দ্যাট, এখানে কিন্তু আমি এই যে সো দ্যাট এর যে নিয়মটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেগুলোর পরে এখানে নেগেটিভ সেন্টেন্স ছিল, কিন্তু এখানে কিন্তু নেগেটিভ সেন্টেন্স নয়, দিস ইজ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। তাহলে আমি এই সেন্টেন্সটাকে কিভাবে লিখবো, কিভাবে পরিবর্তন করবো, তোমরা একটু খেয়াল করো। তুমি যদি একটু অর্থটার দিকে প্রাধান্য দাও তাইলে কিন্তু এই সেন্টেন্সটাকে পরিবর্তন করা বহু সহজ। যেমন দেখো, হি ওয়াজ সো ক্লেভার দ্যাট হি ওয়ান দ্য মাইন্ড
of his master. সে এত চালাক ছিল যে সে তার মালিকের মনকে জয় করেছিল। তাইলে এখন এই প্রথম যে প্রিন্সিপাল ক্লজটা আর পরবর্তীতে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, এই দুইটা ক্লজের আমি সমন্বয়ে আমি একটা ক্লজ বানিয়ে নিব, তাইলে তো সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে যায়। আর আমি আরেকটা সহজ করে বলি, এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে কিন্তু এখানে দুইটি সাবজেক্ট থাকে, দুইটা প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকে। যেমন এখানে এই সাবজেক্ট, এখানে এটা প্রিন্সিপাল ভার্ব, এরপরে এখানে সাবজেক্ট, এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব। তো আমি কি করতে হবে, এখানে দুইটা সাবজেক্টের মধ্যে একটা সাবজেক্ট করে নিব, আর আমি একটা প্রিন্সিপাল ভার্ব আছে মানে ফাইনাইট ভার্ব আছে, আর এটাকে আমি নন ফাইনাইট ভার্ব বানাই নিব। ওকে, তাহলে এখানে সাবজেক্ট হি, এখানেও সাবজেক্ট হি, দুইটাই তো হি। তো এখন আমি একটা হি নিয়ে গেলাম, ঠিক আছে। আমি এখানে লিখি সু এর পরিবর্তে যদি আমি এনাফ লিখি তাইলে কি হয় দেখো, এনাফ, ক্লেভার। আর যদি আমি এখানে দ্যাটের জায়গায় টু লিখে দিই আর সাবজেক্টটাকে তুলে দিই, তাহলে সেন্টেন্সটা অর্থরা হয় কিনা দেখো, মিলে কিনা। যেমন হি ওয়াজ এনাফ ক্লেভার টু, কি হবে, টু এর পরে বারবার বেস ফর্ম বসে, টু উইন the mind of his master. Okay, he will sentence he was enough clever to win the mind of his master. Clear? Okay, dear students, today my discussions up to this end. আমার আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই। Now I am giving you some sentences for your homework. Everybody look at the screen. You will try to change from complex to sentence. If you face any problem, the next class I will also solve those sentences. Okay, and you also will be able to match your answers with mine in the next class. Okay, dear students, now wait up to my next class. পরিশেষে কথা হচ্ছে, অবশ্যই ঘরে থাকবে, অনর্থক ঘোরাফেরা করবে না, নিজে সেফ থাকবে এবং পরিবারের সবাইকে নিরাপদে রাখবে। এভরিবডি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।